پاکستان میں مسیحی لوگ خوف زدہ کیوں ہیں؟ ویلکم ٹو ورڈ اسٹڈی، میں ناصر جان۔ صبح پنجاب میں مقیم مسیحی برادری کے افراد پر مشکل وقت کا آغاز فروری 2018 کے آخر میں لاہور سے ہوا، جہاں ایک 18 سالہ مسیحی نوجوان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج ہونے پر شدرا ٹاؤن میں واقع ڈھیر نامی محلے سے 150 کے قریب خاندانوں کو گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ انہی دنوں کے آس پاس صبح پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقہ الہی آباد میں ایک شکایت پر ایک خاتون سمیت 6 مسیحی افراد پر توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ کشیدہ حالات کے پیش نظر اس علاقے سے بھی کئی مسیحی خاندانوں کو گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ 2018 کے شروع میں سیالکوٹ کے ایک گاؤں چک 577 آر میں چند مسلح افراد نے ایک چرچ میں موجود لوگوں پر حملہ کیا، جس میں خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ مقامی مسیحی افراد کے مطابق حملہ کرنے والے زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہاں رہنے والے 400 سے زیادہ مسیحی گھرانوں کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں میں شامل افراد کی جانب سے انہیں بدترین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ پولیس بھی انہیں صلح صفائی کا مشورہ دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا تو انہیں مجبوراً علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ ان تمام واقعات میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خصوصاً توہین رسالت کے مقدمات میں الزام ایک شخص یا افراد کے ایک گروہ پر عائد ہوتا ہے، تاہم اس کے نتیجے میں درجنوں خاندانوں کو جان بچانے کے لیے اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں۔ بھاگنا تو سب کو پڑتا ہے۔ لاہور میں ایک واقعہ میں متاثرہ مسیحی برادری کے ایک مقامی شخص نے بتایا کہ حالات اس قدر جلد بدل رہے تھے کہ ان کے لیے انتظار کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ان کے محلے میں اعلان کیا گیا کہ پطرس مسیح نامی 18 سالہ لڑکے نے گستاخی کی ہے، لہٰذا اسے مقامی لوگوں کے حوالے کیا جائے۔ اس کے بعد ایک بڑا گروہ لڑکے کے گھر کی طرف آ گیا۔ گھر والے شاید پہلے ہی بھاگ چکے تھے۔ پولیس موقع پر پہنچی اور حالات کو مزید کشیدگی سے وقتی طور پر بچایا گیا، تاہم لوگ بضد رہے کہ وہ وہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ لڑکا ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کے چند بزرگوں نے لوگوں سے بات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر اس لڑکے سے اس قسم کی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کو ضرور پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہجوم میں سے ایک شخص بولا کہ اگر کی بات نہ کرو، اسی نے گستاخی کی ہے۔ اس قدر غصہ پایا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کے آنے سے انہیں کافی حوصلہ ملا اور پولیس نے اپنے تئیں حالات کو قابو میں کرنے کی بہت کوشش کی، تاہم مشتعل افراد ان کی بات ماننے پر راضی نہیں تھے۔ مشتعل ہجوم ایک کھلے میدان میں جمع ہو گیا، جہاں جذباتی انداز میں تقاریر کی جانے لگیں۔ آہستہ آہستہ ان میں سے کئی افراد کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور پیٹرول کی بوتلیں نظر آنے لگیں۔ انہیں مسلسل جوش دلایا جا رہا تھا۔ ہمیں لگا کہ ہمارے گھروں کو جلا دیا جائے گا۔ پھر پولیس نے خود ہمیں کہا کہ بہتر ہے کہ آپ جتنی جلد ہو سکے یہاں سے نکل جائیں اور کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ جس کے ہاتھ جو آیا اس نے سنبھالا اور نکل لیا۔ دریائے راوی کے کنارے پر واقع دھاڑ کے اس علاقے میں مسیحی برادری کے 1000 سے زیادہ گھر ہیں جو 1980 کے اول سے یہاں آباد تھے، تاہم متاثر صرف وہ علاقہ ہوا جہاں پطرس مسیح کا گھر واقع ہے۔ وہاں سے کم 150 کے قریب گھر خالی ہو گئے۔ بابا بندوق شاہ کے دربار میں سے موجود ایک شخص نے بتایا کہ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ مسجد سے اعلان کر کے مسیحی برادری کے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا تھا کہ ان کا باقی افراد سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہیں صرف پطرس مسیح چاہیے۔ پطرس مسیح کو پولیس نے 3-4 روز میں گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا، تاہم ڈھیر کے باسی ڈرتے 1-2 روز میں واپس لوٹنا شروع ہوئے اور وہ بھی مقامی علماء کی جانب سے یقین دہانی کروائی جانے کے بعد کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ دھیڑ کے باسی مسیحی برادری کے ایک صاحب کا، جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، کہنا ہے کہ وہ اب بھی اپنے بچوں کو اکیلے باہر نہیں جانے دیتے اور انتہائی ضرورت کے علاوہ خود بھی گھر سے باہر جانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہی اتنا نازک ہے کہ انہوں نے جو افواہیں پھیلا دی ہیں، جس نے بھی سنی ہوں گی، چاہے اسے سچ معلوم ہو یا نہیں، کوئی بھی جذباتی ہو کر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک مسیحی شخص نے بتایا کہ
महल्ले के चंद अफराद ने उन्हें धमकियां दी हैं कि अगर वो वापस लौटे तो उन्हें मार दिया जाएगा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कभी किसी रिश्तेदार के घर और कभी किसी दोस्त के यहाँ ठहरता हूँ। बस सोच रहा हूँ कि कहीं किराए पर घर ले लूँ, मगर मैं वापस नहीं जा सकता। मालूम नहीं कोई ज़ाती अना में मुझे नुकसान पहुँचा दे और फिर मेरे बच्चे रोते ना रहें। उनका कहना था कि उनके चंद मौलाना हजरात दोस्त हैं जिन्होंने घर वापस आने को कहा है और पुलिस ने भी उनका साथ देने का कहा है। वहाँ लोगों ने जो नफरत फैलाई है, मुझे इससे खौफ आता है। मेरे दोस्त एक बार तो मुझे वहाँ मेरे घर में छोड़ आएंगे, लेकिन बाद में मेरी हिफाजत कौन करेगा। कहानी एक जैसी है। अदम तहफ़्फ़ुज़ के कुछ ऐसी ही फ़िज़ा फैसलाबाद के इलाके इलाहियाबाद में भी देखने को मिली। थाना सदर फैसलाबाद में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक एक खातून समेत 6 अफराद पर दहशतगर्दी और तहीन रसालत के कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। मुनव्वर शहजाद नामी एक शख्स ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि इन अफराद ने जिन्हें मुबीना तौर पर नात सुनने और दीवार पर मुबारक कलमात लिखने से रोकने की कोशिश की गई, जिसके दौरान झगड़ा भी हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसीही बरादरी के अफराद ने इसी रात अंधेरे में मदई और उनके भाइयों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उनके 2 भाई ज़ख्मी हो गए। मुकदमात दर्ज करने के बाद पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तमाम इलाके में कशीदगी की वजह से मसीही बरादरी के कई ख़ानदानों को एक बार फिर से घर छोड़कर भागना पड़ा। इस मौके पर मौजूद शफीक मसीह ने बताया कि 7 अफराद ज़ख्मी हुए, इनमें से ख़वातीन भी शामिल थीं। तमाम कुछ की चोटें देखकर पुलिस ने कहा कि इनका मेडिकल नहीं बनता। इनका मज़ीद कहना था कि मुलज़मान इस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते थे जिस पर चर्च तमीर किया गया था। तनाज़ा ज़मीन का था। वो कहते हैं कि ज़मीन 7 मरला स्कीम के तहत इनको अलाट की गई थी, जबकि हुकूमत काफ़ी अरसे से 7 मरला स्कीम ख़त्म कर चुकी थी और हमारे पास इस ज़मीन की रजिस्ट्री भी मौजूद है। शफीक मसीह का कहना था कि मुलज़मान बाज़ाहिर बाअसर लोग हैं। वो लोग अब भी हमें धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे। अब हमने सोचा है कि इलाके के MPA के पास जाएंगे और उनसे मदद की अपील करेंगे। बहुत से लोग धमकियों से खौफज़दा हैं और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बहुत से लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाएंगे। सब क्यों भागें। लाहौर में देड़ के वाक़या में मुतासर होने वाले शख्स ने बताया कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगता है उसे गिरफ्तार किया जाए। अगर वो कसूरवार है तो उसे सज़ा भी दी जाए, मगर इसके करदा ना करदा गुनाह की सज़ा सबको क्यों दी जाती है। उनका कहना था कि 30 साल से ज़्यादा अरसे में देड़ में कभी इस किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया और वो अमन से यहाँ पर रहते हैं। तहम अब वो यहाँ खुद को गैर महफूज समझते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते और क्यों जाएं। ये हमारे घर हैं और यहाँ ही रहना है हमको। इनका कहना था कि कुछ मौके पर इल्ज़ाम लगाने वालों का मकसद ये भी होता है कि इस तरह मसीही घर छोड़कर भाग जाएंगे और हम इनके खाली घरों पर कब्जा कर लेंगे। तहम इनके इस इल्ज़ाम की आज़ादाना तस्दीक या तरदीद मुमकिन नहीं और ऐसी कोई बात पुलिस की तफ्तीश में सामने नहीं आई। तहम तहीन रसालत के तहत दर्ज ज़्यादातर मुकदमात में या तो मुकदमात साल साल चलते रहते हैं या चंद मुकदमात में मुलज़मान बरी भी कर दिए गए हैं। तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिल पाता। पाकिस्तान में मौजूद कवानीन के मुताबिक गलत इल्ज़ाम आयद करने वाले के लिए सज़ा मौजूद है, तहम वो महज 6 माह कैद और 1000 रुपये जुर्माना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कुछ साल पहले अपने एक फ़ैसले में लिखा था कि हुकूमत को चाहिए कि वो तहीन रसालत के कवानीन को मज़ीद सख्त करे और इसमें गलत इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए भी वही सज़ा तजवीज़ की जाए जो मुजरम के लिए रखी गई है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की एक कमेटी ने इस अदालती हुक्म की पैरवी करते हुए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को हाल ही में तजवीज़ पेश की। इस कमेटी के रुकन साबका सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने बताया कि उन्होंने ये बात वाज़े कर दी थी कि कमेटी कानून में तब्दीली की बात नहीं कर रही, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल को रोकने की तजवीज़ दे रही है। उनका कहना था कि इसके हवाले से कमेटी को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की अपनी पुरानी एक दस्तावेज़ात मिल गई थी जिसमें उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए भी
इस सज़ा का तयन की सिफारिश की हुई है। कौंसल ने यह भी तजवीज़ किया था कि इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स 2 गवाहान पेश करेगा और अगर नहीं कर सकता तो वो हल्फ़ा बयानिया देगा कि वो सच कह रहा है। इसकी मंतक बहुत सादा सी है। फ़र्ज़ करें अगर कोई एक शख्स किसी पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाता है तो वो कुछ ना कुछ अल्फाज होंगे और फिर अगर वो इल्ज़ाम गलत साबित हो जाता है तो इस तरह इल्ज़ाम लगाने वाला दोहरी गुस्ताखी का मरतकब होगा। इसलिए ये मामला काफ़ी संगीन है। इनका कहना था कि तहीन रसालत के कवानीन को गलत इस्तेमाल करने को रोकने से ऐसे वाक़यात पर भी काबू पाया जा सकता है जहाँ पूरे के पूरे महल्ले को निशाना बनाया जाता है। इस तरह लोग कानून को हाथ में लेने से ग्रेज करेंगे। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।